I'm so glad that I know Jesus. യേശുവിനെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ I'm so glad I really know Jesus. അവനെ ആഴമായി അറിയുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ I'm so thankful that I know Jesus. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിന് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. And I'm so glad that I know that I'm saved. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുള്ളതിനാൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. When I was 10 years old, എനിക്ക് 10 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് Mommy and Daddy brought us back to the USA for a short time. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഹ്രസ്വ സമയത്തേക്ക് ഇടവേളയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. And we attended a small church in North Carolina. നോർത്ത് കരോലൈനയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സഭയിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് കൂടി വന്നിരുന്നത്. On many Sunday nights, പല ഞായറാഴ്ച രാത്രികളിലും the pastor would ask, does anybody have a testimony? പാസ്റ്റർ ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, യോഗമധ്യേ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുവാനായുണ്ടോ? And almost always, എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും Brother Johnny, who sat way in the back, ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന ബ്രദർ ജോണി would be the first to stand up. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. And when he would stand up, അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ he'd say, thank God I am saved. ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, ഞാൻ ദൈവമകനായി തീർന്നതിനാൽ. And immediately he would sit down. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാക്ഷ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് തൽസ്ഥാനത്ത് താൻ ഇരിക്കുന്നു. Thank God I'm saved. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവമകനായതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ And he'd സ്തുതിക്കുന്നു. sit down. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാക്ഷ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് തൽസ്ഥാനത്ത് താൻ ഇരിക്കുന്നു. I was just 10 years old, 11 years old. എനിക്ക് 10-11 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന I കാര്യമാണ്. thought this man, every time there's opportunity, he said, thank God I'm saved. And all he does, thank God I'm saved. And he sits down. എപ്പോഴൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സാക്ഷ്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. But tonight, after all these years, എന്നാൽ ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ I thank God that I'm saved. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവമകനായി I thank തീർന്നതിനാൽ, God that I'm saved. ഞാൻ ദൈവമകനായതിനാൽ, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ. That may be a little too high. Let's try it out. Do you drop it maybe? Sorry, I told you G. Was that the key of G? So maybe we better go C, or whatever key you know Amazing Grace is in, all right? Is that F? I'm not. C? I don't know. Try it. Try it. They don't mind if we try, okay? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
just stand and praise Him. Praise ദൈവസന്നിധിയിൽ God. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ Praise കഴിയുമോ? God. അവന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Praise God. അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. We lift your name. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே, உமக்கு நன்றி ஐயா. நீர் நல்லவர், நீர் நல்லவர், நீர் பரிசுத்தர். Hallelujah. நீர் பெரியவர். Hallelujah. Jesus, we exalt you, we exalt you, we exalt you. കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തെ ഇന്നു രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ്. And I need thee, oh, I need thee every hour. I need thee. ഓരോ നിമിഷവും നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് Oh, ആവശ്യമാണ്. bless me now, my Savior. I come to thee. Raise your hand and tell Him, I need thee. Oh, I need thee every hour. I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Allayatela goroyandele gerala yondoya. If you need Him, just call on Him. He said, if you call on me, I'll come near. എന്നെ He says, വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ if you just call on me, I'll come near to you. എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. Just call on Him right now. അവന്റെ നാമം നാം ഇന്ന് രാത്രി Jesus, വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. I need you. യേശുവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. Jesus, I need you. യേശുവേ, നിന്റെ സഹായം I need എനിക്ക് your ആവശ്യമാണ്. presence. നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് I need your ആവശ്യമാണ്. strength. നിന്റെ ശക്തി I എനിക്ക് need your ആവശ്യമാണ്. healing. നിന്റെ രോഗസൗഖ്യം എനിക്ക് I need you, ആവശ്യമാണ്. Jesus. യേശുവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. Holy Spirit, you're welcome. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. We thank you for your presence. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Prasanam, prasanam, Deva prasanam, 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 Deva prasanam. Raja
பிரசன்னம் போதும் ஐயா, எப்போதும் எனக்கு போதும் ஐயா. ராஜா உம் பிரசன்னம் போதும் ஐயா, எப்போதும் எனக்கு போதும் ஐயா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் அலகேதே கோரியானா தேவா பிரசன்னம் அலகேதே கோரியானாயா. Egaralakere logolorianaya. Alakare logorianda. Just 2 more minutes, 2 or 3 more minutes. Just let His presence fill you. അവന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നാം Just let Him നിറയപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ. satisfy your soul. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിന്റെ തൃപ്തി അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടക്കട്ടെ. Yes, let Him satisfy your soul. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിന് ഒരു തൃപ്തി ദൈവപ്രകാശനത്താൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. Hey, thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit, for your presence. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. May I sing it one more time? I need Thee. Oh, I need Thee. Every hour. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Jesus, I need Thee. Oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to. Praise you, Jesus. Hallelujah. We praise your name. We magnify your name. We lift your name. We give glory to your name. We bring honor to your name. We magnify your presence. We lift your name, Jesus. You are worthy of all the praise. You are worthy of all the glory and honor and praise. We bless your name this evening. We praise your name this evening. கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. Raja, Jesus. Thank you, Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേക്ക് നന്ദി. He satisfies the thirsty ones. ഞങ്ങളിൽ ദാഹമുള്ളവരെ അങ്ങയുടെ He fills the hungry ones. വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ. Yes, thank you, Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി. Your presence is so precious to us. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം.
We give you praise. നിനക്ക് സ്തുതി ആരാധന ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Now, Lord, as we turn our attention to your word, കർത്താവേ, നിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കട്ടെ. help the preacher. കർത്താവേ, അടിയനെ സഹായിക്കണമേ. Help me, the preacher. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ അടിയനെ സഹായിക്കണമേ. Help me. നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവേ. Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, open the hearts of your people. നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കുമാറാകണമേ. I pray before this meeting is over tonight that the hungry shall be filled. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗ് ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ആത്മാവിൽ I pray വിശന്നിരിക്കുന്നവർ the തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ, thirsty shall be satisfied. ആത്മാവിൽ ദാഹമുള്ളവർ അവരുടെ ദാഹത്തിന് ഒരു ശമനം ലഭിപ്പാൻ. God, there's some of us, some folks that are here tonight in the wilderness, as our pastor preached a few minutes ago. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ വളർച്ചയുടെ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന But I thank you that ദൈവജനത്തിന് the wilderness is not a place of defeat. കർത്താവേ, മരുഭൂമി തോൽവിയുടെ ഒരു I അവസ്ഥയല്ലാതായിരിക്കുക. thank you that the wilderness is a place where we can encounter God. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാൻ. So encourage those who are discouraged. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവൻ അങ്ങ് പകരണമേ. Heal those who are sick. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിൽ രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. I ask you to fill to overflowing everyone who is hungry. കർത്താവേ, വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ ഇന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ കർത്താവ്. And I thank you and give you the praise. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. സകല സ്തോത്രവും I give you പുകഴ്ചയും all the praise. സകല സ്തോത്രവും തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. In Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Now, before you're seated, നിങ്ങൾ തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. Just turn and greet somebody in the name of the Lord. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കരഗ്രസ്തം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ദൈവം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാമോ, വന്ദനം ചെയ്യാമോ? And if the musicians, especially the keyboardists, sorry, if you can stay with me, you'll be a blessing to me. And the others, if you want to stay, you hang in there. You can once in a while just play something and bless the Lord. Amen? Amen. Help me to preach. Amen. Let me just quickly say thank you to Pastor Shibi for helping me. Praise God. You've been a blessing to me. Amen. I appreciate your smile. Yeah, I mean that. I mean that sincerely. So many pastors are angry people. They preach angry, they pray angry. Thank God we got a man who smiles and loves Jesus. Amen. Give God a hand of praise. Amen. Praise the Lord. I don't think Jesus went around looking angry all the time. Do you? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യേശു ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ. One time. ഒരിക്കൽ മാത്രം. One time. One time. In the temple. ആലയത്തിൽ. He was unhappy with the money exchangers and those who were abusing the house of God. നമുക്കറിയാം, ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട കർത്താവ് രോക്ഷാകുലനായി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. But except for one time, ആ ഒരു സന്ദർഭം ഒഴിച്ചാൽ I think he was a happy man. തന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെ താൻ അത് ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. You know what I believe? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്? I sincerely believe ഞാൻ ഉറപ്പായും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. that true Pentecostal people യഥാർത്ഥമായ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് should be number one, ഒന്നാമതായി the happiest people on the face of the earth. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരും പ്രകടമാക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. And number two, രണ്ടാമതായി we should continually be the hungriest people on the face of the നാം earth. തുടർമാനമായി ആത്മാവിൽ വിശപ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Happy and hungry. സന്തോഷമുള്ളവരും അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ വിശപ്പുള്ളവരും. Hungry for more of God. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവ Hungry സാന്നിധ്യത്തിന് for വേണ്ടി more of the Holy വിശപ്പുള്ളവർ. Ghost.
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചൊല്ലി ഒരു വിശപ്പ്, hungry for the presence of God. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ പേറി ഒരു വിശപ്പ്, Hungry. വിശപ്പ്. And he says, if you're hungry, he'll satisfy you. അവന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിശന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. Let me just take another moment to say thank you to Pastor Casey John. പാസ്റ്റർ കെ.സി. ജോൺ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When we greeted each other, I told him, and I meant it sincerely, thank you for inviting me to come. I am honored that you had me here in this place. ഈ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. This one's better, huh? Pastor Roy, where are you there? Thank you, Pastor Roy. പാസ്റ്റർ റോയ്, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ നന്ദി He അർപ്പിക്കുന്നു. texted me, he phoned me, he kept me in line and helped me to know when everything was good. Thank you. ഈ യോഗ Thank you. God വിവരങ്ങളെ bless. പറ്റി Give up വളരെ a good hand കൃത്യമായി for എന്നെ these two men of God. Would you give them വളരെ a good hand? ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കരങ്ങൾ തട്ടി നമുക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാം. And Dr. Matthews, really wonderful thoughts on the wilderness. മരുഭൂമിയെ പ്രതിയുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം. Brother Cecil picked me up in his Tesla car. Thank you. ടെസ്ല കാറിലാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ. Brother Prashant today gave me a lift back and forth. ബ്രദർ പ്രശാന്താണ് നിന്നെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. നന്ദി. The musicians all sang and played. എന്നെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുന്ന, മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും, And you've come to listen to me. എന്നെ കേൾക്കുവാൻ, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനം, Umukku nandri, 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 nandri. God bless you. Thank you. Amen. Thank you. Tonight I want you to turn with me again to the book of Joel. വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ യോവാൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിക്കാം. Once again, വീണ്ടും we will go to the second chapter of Joel. രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. And I want you to read with me എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. just 2 verses. 2 വാക്യങ്ങൾ മാത്രം. Verse 28 and 29. 28ഉം 29ഉം വാക്യങ്ങൾ. Would you like to read with me? എന്നോടൊപ്പം വായിക്കണമേ. If you have an English Bible, read in English. If you have a Tamil Bible, read in Tamil. If you have a Malayalam Bible, read in Malayalam. If you have a Russian Bible, maybe we should let you read alone. I like to hear that. Amen. Let's read it together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ You know what? At my church, I always ask the people to stand in honor of God's word. Do you mind standing with me one more time, and then you can sit for a long time while I preach? ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ വചന വായനയിൽ There's one more പങ്കാളികളാകാം. man of God I should recognize, a senior pastor that's here, been in America for more than 50 years. നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ജോയ് എബ്രഹാം 50 വർഷത്തിലധികമായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. What Dr. Matthews said about at the same time God sent my daddy and mommy over there, God sent you and sent this man of God over here. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷണറികളായി പോയി അതേസമയം തന്നെ ഈ 2 ദൈവദാസന്മാരെ ഇവിടേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം അയച്ചു. Don't question God. ദൈവത്തെ നാം ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. അവന്റെ പദ്ധതികളെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കരുത്. And don't doubt God. ദൈവത്തെ നാം ഒരിക്കലും അവിശ്വസിക്കരുത്. I was recently preaching in another country. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ അടുത്തിടെയായിരുന്നു. And before I was introduced, the pastor stood and said a few remarks. ചില അറിയിപ്പുകൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ യോഗത്തിൽ ദൈവദാസൻ പ്രസ്താവിപ്പാൻ And in his തക്കവണ്ണമിടയായി. remarks, he said, we are just a small church. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നാം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാണ്, ഒരു ചെറിയ And I ചർച്ചാണ്. felt the Holy Spirit stir in me. അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരം തരുവാൻ When തക്കവണ്ണമിടയായി. I stood up, ഞാൻ പ്രസംഗിപ്പാനായി എഴുന്നേറ്റ് I നിന്നപ്പോൾ said, I feel the Holy Spirit has told me to tell you, never say you are a small church. ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന തരുന്നു: ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയാണ്, ചെറിയ ചർച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാഗൊണ്ട് God പറയരുത്. has sent you here. എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ ഇന്ന് അയച്ചത്. I say to you honestly, വളരെ സത്യമായി ഹൃദയത്തിന്റെ തുറന്ന ഭാഷ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. don't say I'm brown skin. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയരുത് എൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറം ഇന്നതാണ്. Don't say my English is not enough. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഒരിക്കലും നാം പറയരുത്. നമ്മെ തന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത്. I plead with you.
ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Sincerely, I plead with you as a man of God. ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ, ദൈവഭൃത്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ താണപേക്ഷിക്കുന്നു. Do not limit God. ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നാം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കരുത്. I believe God sent you here to this nation as missionaries to this land. ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് മിഷനറിമാരായാണ് ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. Many of the things that you think about yourself, നമ്മളെപ്പറ്റി നാം വിലയിരുത്തുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും they're not true. അത് യഥാർത്ഥമാകണമെന്നില്ല, സത്യമാകണമെന്നില്ല. There are limitations you put on yourself, and maybe even, I don't like to give the devil too much credit, but maybe the devil put those in your mind. നമ്മെ തന്നെ നാം തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമ്മെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ശത്രു നമ്മിൽ ജനിപ്പിച്ചവയാണ്. I am sure that God did not put those limitations in your mind. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ പരിമിതികൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്താൽ നമ്മിൽ ഉരുവായതല്ല. He is the one who said, go into all the world and preach the gospel. കാരണം അവന്റെ കൽപ്പനയാണ്, ഭൂലോകം എങ്ങും പോയി എന്റെ സാക്ഷികളാകുക. Don't limit what God wants to do in your life. നമ്മിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളാൽ നാം ഒരിക്കലും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത്. Hallelujah. Don't limit what the Holy Ghost wants to do through your life. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ക്രിയകളെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മൂലം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത് നാം. Can you imagine if I went to India? ഓർത്തു നോക്കണം, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു മിഷനറി ആയി പോയി എങ്കിൽ, and I looked and I found a few Velakaran and Velakaris, a few white people, I called them. ചില വെള്ളക്കാരെ മാത്രം അവിടെ ഞാൻ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം, പരിചയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ, you're my white people. And I could have easily said, I'm a white man. എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ചില പരിമിതികൾ അവിടെ നിശ്ചയിക്കാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഏകനാണ്, ഞാൻ വളരെ എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. If Moses had a stammering tongue, think what they said about Stuart. മോശയ്ക്ക് ഒരു വിക്കുള്ള നാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം പരിമിതികൾ, വിമർശനങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായേനെ. Hallelujah. My mother tongue is not Tamil. എൻ്റെ മാതൃഭാഷ തമിഴല്ല. Even when I speak Tamil now, I still sound like a Velakaran singing in Tamil. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പാടുമ്പോഴും ഒരു വെള്ളക്കാരൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ ആക്സന്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. That's the limitation of the world. അതാണ് ലോകം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന, ലോകത്തിൽ നാം His anointing says, I break every chain. അഭിഷേകം ഇതാണ്, ഞാൻ സകല ചങ്ങലകളെയും തകർക്കുകയാണ്. His anointing says, I will empower you. ഈ അഭിഷേകം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു നൽകും. His anointing says, I will make you witnesses to the other ends of the earth. അഭിഷേകം പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെയും ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ സാക്ഷികളാക്കും. Do not limit God. നമ്മെ ദൈവത്തെ നാം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത്. What God wants to do through your life. നമ്മിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നാം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത്. ദൈവത്തിന് ഉറക്കെ ആരാധിച്ച് നാം ദൈവമഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. Hallelujah. Let's read it together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. It will come about. Satamai Vasinga. Everybody read out loud. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. 27. It will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters shall prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on the male and female servants, I will pour out my spirit in those days. Somebody shout hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for your word. I ask now, Holy Spirit, help me to preach the word. And may Christ be glorified. And may your people be edified. In Jesus' name, you may be seated. Joel the prophet has spoken to God's people. And as we preached last night,
He told them that they need to recognize the ravages of sin. പാപത്തിന്റെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ദോഷത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ആലോചന താൻ അവിടെ കൈമാറുന്നു. Recognize how destructive sin can really be in your life. പാപത്തിന്റേതായ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തകർച്ചകളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുവാനുള്ള സന്ദേശം താൻ അവിടെ കൈമാറുന്നു. There may be some pleasure, there may be some joy in sin, but it is only for a season. പാപത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ ആനന്ദങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം, അത് ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് Because in the end the results of sin are death. ആ പരിണിത ഫലം പാപത്തിന്റേതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, മരണമാണ്. And the Bible says there is no peace for the wicked. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ദുഷ്ടന് സമാധാനം ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുവാൻ You കഴിയുകയില്ല. need to recognize what sin does to your heart and to your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളെ പറ്റി നാം We need to ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് recognize how destructive sin is to our families and to our marriages. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം, നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം പാപം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മലിനപ്പെടും, എങ്ങനെ തകരുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നാം തീർച്ചയായും There are some things we ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. recognize immediately as sinful things. ചില പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായി നമുക്ക് There are കഴിയും. certain things that the Bible outlines and are universal sins. Sins whether you're Indian, American, Russian, French, or Chinese. നിങ്ങളുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ എവിടെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ലോകപരമായി യൂണിവേഴ്സലായി നാം കണക്കാക്കുന്ന ചില പാപ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, പാപങ്ങളുണ്ട്. Murder, drunkenness, and such things. These are universal sins. കുലപാതകം, മദ്യപാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട And പാപങ്ങളാണ്. these are sins that we Pentecostal recognize quite quickly. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെന്തക്കോസ്തർ എന്ന നിലയിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന പാപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. But there are other sins that are more subtle and ones that we do not recognize so easily. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യമായുള്ളതും അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ അനേക പാപങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെയുണ്ട്. Sins such as rebellion and stubbornness. ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം, ദുശാഠ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. As I warned you last night by the Spirit of God, again tonight I warn you, guard your heart from rebellious spirits. ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും I challenge ആവശ്യമാണ്. you as a man of God. I challenge you with sincerity. I challenge you with love. But I challenge you in Jesus' name that you respect the authority that God has placed in your life. സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ മേൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തെ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നവരും Do ബഹുമാനിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. not speak evil of the men or women that God has placed into your life. നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വത്തിനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ദാസിമാരെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഭോഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടത They പറയാതിരിക്കുക. may not have the degree that you have. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാന്താവിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കുണ്ടെന്ന് They may വരികയില്ല. not have the money that you നാം have. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രത They അവർക്കുണ്ടായെന്ന് may not വരികയില്ല. drive the Mercedes that you drive. നാം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെ മഹത്തര അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വണ്ടി But God's അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. anointing is on their എന്നാൽ life. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അവരുടെ And ജീവിതത്തിലുണ്ട്. God has placed them where He has put them for a purpose, for His glory and honor. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതിനായാണ് ആ തൽസ്ഥാനത്തെ ദൈവത്താൽ Be അവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. careful that you do not, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. please do not disrespect the authority that God has put in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ ആത്മീയ കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലാതെ കാണരുത്. And stubbornness. ആ തരത്തിലുള്ള ദുശാഠ്യം. But I preached about that last night. ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ ആഴമായി നാം ആ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. Recognize the devastating nature of sin. പാപത്തിൻ്റെതായ നാശം നമ്മിൽ നിപതിക്കുന്നതായ അവസ്ഥ. And when you recognize the devastating nature of sin, നമ്മിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ then repent. നാം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അനുതാപത്തിലേക്ക് Turn നയിക്കപ്പെടുന്നു. from your wicked ways. നമ്മുടേതായ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് നാം തിരിഞ്ഞ് And God says He'll heal you. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ That's what salvation really is. അവൻ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, നാം രക്ഷ It's the healing of the കരസ്ഥമാക്കുന്നു. spirit of man. അത് നാം ആത്മാവിൽ നിറയുന്നവരായി തീരുന്നു. So God says, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, repent. മാനസാന്തരപ്പെടുക. And then He says,
pray. അതിനുശേഷം പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന Seek the face of the Lord in prayer. ദൈവമുഖം പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം He calls the അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കുക. pastors and the elders and all of the people to gather and pray and seek His face. ദൈവദാസന്മാരോട് മൂപ്പന്മാരോട് ദൈവാത്മാവ് കൈമാറുന്ന ആഹ്വാനം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപവാസത്തിൽ എന്റെ മുഖം And then He അന്വേഷിക്കുക. says, when you have repented of your sin അതിനുശേഷം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ and you have അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ prayed to Him, അവനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ then you can begin to praise Him. അവനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള Because സന്ദർഭമാണ്. praise will advance your faith. കാരണം ആരാധന സ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ Praise will cause you മുന്നേറ്റമാണ്. to believe God for greater and mightier things. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശേഷമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാൻ Because when I അത് begin to സഹായിക്കുന്നു. praise Him, അവനെ നാം ആരാധിക്കുവാൻ when I തുടങ്ങുമ്പോൾ begin to worship അവനെ Him, നാം മഹത്വം I കരയറ്റുവാൻ get a തുടങ്ങുമ്പോൾ renewed vision of how great my God is. ദൈവം ആരെന്നുള്ള ഒരു പുതിയ തിരിച്ചറിവ് എന്നെ He's ഭരിക്കുകയാണ്. greater than every battle. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന He's സകല greater than every യുദ്ധങ്ങളെക്കാളും demon. സകല He's ഭൂതങ്ങളെക്കാളും greater than witchcraft. സകല He's മന്ത്രവാദങ്ങളെക്കാളും greater than everything that comes against me. എനിക്കെതിരെ വരുന്ന സകലവിധ വിപത്തുകളെക്കാളും Greater is He that is in me than he that is in the world. വലിയവനാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I give you glory. ഓ യേശുവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. Hallelujah. Get it. You got to listen. Forgive me. I know some of you are thinking you're preaching the same thing you preached last ഒരു night. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ സന്ദേശം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണോ? I am. അതെ തീർച്ചയായും ഞാനാണ്. But there's a purpose in my madness. കാരണം എന്റേതായ ഈ മാഡ്നസിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്. Because He says, കാരണം അവൻ പറയുന്നു, അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. after this. അതിനുശേഷം Somebody say after this. ഇതിനുശേഷം After this. ഇതിനുശേഷം After this. ഇതിനുശേഷം After you've repented. നമ്മുടെ അനുതാപത്തിന് ശേഷം After you've repented. നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന് Some ശേഷം people get things out of order. നാം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ചിലർ ക്രമം തെറ്റിച്ചാണ് ഇത് They pray and മനസ്സിലാക്കുന്നത്. make requests to God. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ദൈവത്തോടൊരു അപേക്ഷ But their കഴിക്കുന്നു. sins are hiding the face of God from them. അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പാപത്വം ദൈവമുഖം അവരുടെ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു. You've got to get it in order. നാം അതിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് വേണം You പിന്തുടരുവാൻ. repent. നാം ആദ്യം And then you മാനസാന്തരപ്പെടുക. pray. അതിനുശേഷം നാം And പ്രാർത്ഥിക്കുക. then you begin to praise അതിനുശേഷം Him. ദൈവത്തെ നാം Praise ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, Him. ആരാധിപ്പാൻ Praise തുടങ്ങുമ്പോൾ, Him. അവന് സ്തുതി And കരയറ്റുവാൻ He തുടങ്ങുമ്പോൾ, says, അവന് പ്രകാരം വാഗ്ദാനം after ചെയ്യുന്നു. this. അതിനുശേഷം Turn and look at somebody and say, after this. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറയാമോ ഇതിനുശേഷം? ഹല്ലേലൂയ. After this. ഇതിനുശേഷം After this. ഇതിനുശേഷം I will. ഞാൻ ചെയ്യും. I will, God says, I will. ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. Amen. And when God says He'll do something, ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ He'll do it. അവൻ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. Hallelujah! Hallelujah! When God says it, ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം നമുക്കായി ചെയ്യുമ്പോൾ you can count on it. നമുക്കതിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും. Mama, you prayed a lot of prayers for your backslidden boy. പിന്മാറ്റത്തിലായിരിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി മാതാവേ നീ കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, God ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. says, ദൈവം When ഇപ്രകാരം you pray, പറയുന്നു. He hears and answers your prayer. ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുന്ന God ദൈവമാണ്. will save your unsaved children. ദൈവം നിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിലുള്ള മകനെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. After this, ഇതിനുശേഷം ഞാൻ will pour out my spirit എൻ്റെ upon all flesh. ആത്മാവിനെ സകല ജഡത്തിന്മേലും പകരും. The locusts had been eating everything. വെട്ടുക്കിളി നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സകല അനുഭവങ്ങളെയും അപഹരിക്കുന്നു. Everything was dry. എല്ലാം ക്ഷീണിച്ച് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. Get this. Listen. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. All fruitfulness was gone. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ഫലഭൂഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. Where does fruitfulness come? ആ ഫലസമൃദ്ധി എവിടെ നിന്നാണ് നാം കടന്നു വരുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്? From the Spirit of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും. Hallelujah. Fruitfulness doesn't come from my efforts. എന്റേതായ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലഭൂഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രാപ്തി ഒരിക്കലും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല.
I need to say that again. വീണ്ടും ഞാൻ അത് ആവർത്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Fruitfulness doesn't come from all my efforts. ഫലഭൂഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഫലപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റേതായ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. Some women have backslidden husbands. ചില ദൈവദാസിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പിന്മാറ്റത്തിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ And കണ്ടേക്കാം. they're always, you need to go to church. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചിൽ You need കടന്നു to get വരണം. right with God. ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് Are you coming ആവശ്യമാണ്. to church today? എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് വരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Are you going to do what's right? നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? There was a woman that I knew. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മാന്യ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. Her name was Martha. മാർത്ത എന്നാണ് ആ മഹതിയുടെ പേര്. She went to the same church where Johnny would jump up and say, "Thank God I'm saved." ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ജോണി പോയ അതേ സഭയുടെ അംഗമാണ് ഈ സ്ത്രീയും. Her husband was named Albert Ray. എൽബർട്ട് റേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ മാന്യ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര്. Pastor would say, "Anybody have a testimony?" പാസ്റ്റർ പറയും ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് സാക്ഷ്യം Johnny would പ്രസ്താവിക്കാനായുണ്ടോ? jump up. ജോണി ആദ്യമേ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം Thank God പറയും. I'm saved. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞാൻ ദൈവമകനായതിൽ. Pastor would ask, വീണ്ടും പാസ്റ്റർ പ്രകാരം ചോദിക്കും, "Does anybody have a prayer request?" ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിപ്പാനുണ്ടോ? Martha would be one of the first to jump up. അതോടൊപ്പം ജോണിയോടൊപ്പം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് മാർത്ത. Pray for Albert Ray. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി He പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. needs to get saved. അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. She wasn't pestering Albert Ray. എൽബർട്ട് റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്ററായി ആ മഹത് വ്യക്തി ഒരിക്കലും She was സേവനമനുഷ്ഠിച്ചില്ല. not pestering. She was not nagging Albert Ray. ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലായിരുന്നില്ല അവർ. But she was pestering God. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് തന്റെ അഭയാചന അവർ എപ്പോഴും She was telling the കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. people of God, pray. ദൈവജനത്തോട് ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ Because എപ്പോഴും she knew പ്രാർത്ഥന when you ചോദിച്ചു. pray, കാരണം നിങ്ങൾ God പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ hears and answers prayer. ദൈവം അത് കേട്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന And ദൈവമാണ്. one day there were special meetings in that church. ഒരിക്കൽ ഒരു ചില സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആ സഭയിൽ Martha നടക്കുമ്പോൾ was sitting back where she always sat. മാർത്ത താൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ And ഇരിക്കുകയാണ്. suddenly the Holy Ghost came on her. പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ മേൽ വരുന്നു. Look at what the anointing will do. ഓർത്തു നോക്കണം, അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ Look at what the കഴിയുന്നത്. anointing will do. അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മൾ The ചെയ്തെടുക്കുവാൻ Holy കഴിയുന്നത്. Ghost came on Martha. വാർത്തയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ She ശക്തി got out of വരുന്നു. her seat. അത് തന്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് താൻ She walked out the എഴുന്നേറ്റ് church. സഭയുടെ പുറത്തു പോയി. She walked into her house. തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് She walked over to her husband who was sitting in front of the television. ടി.വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭർത്താവിനടുത്തേക്ക് താൻ ചെന്ന്, She said, "Albert Ray, എൽബർട്ട് റേ, today is a day of salvation. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദിവസമാണ്. Come with me." എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വരിക. He went with her to the church. അദ്ദേഹം ഇതാ He സഭയിലേക്ക് കടന്നു knelt down in the വരുന്നു. front of the church. സഭയുടെ മുമ്പിൽ He അദ്ദേഹം gave his heart മുട്ടുകുത്തുന്നു. to Jesus. തന്റെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി And കൊടുക്കുന്നു. Albert Ray became a deacon in the ആ church. സഭയുടെ മൂപ്പനായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ He അദ്ദേഹത്തിന് became a കഴിഞ്ഞു. deacon in the church. അദ്ദേഹം ആ സഭയുടെ മൂപ്പനായി തീരുവാൻ That's what കഴിഞ്ഞു. the anointing will do. അതാണ് അഭിഷേകത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്. The Spirit of God will do what you can't do. നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കും. When you begin to sing, you've got an amazing voice. നീ പാടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച, But your talent alone is not sufficient. എന്നാൽ ആ കഴിവ് മാത്രം പോരാ. But when you begin to sing in the anointing of the Holy Ghost, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നാം പാടുവാൻ when you begin തുടങ്ങുമ്പോൾ, to preach in the anointing of the Holy Ghost, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നാം the പ്രസംഗിക്കാൻ anointing തുടങ്ങുമ്പോൾ, will break chains of bondage. ചങ്ങലകളെ ബന്ധനങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണത്. Dear Mama, when you begin to talk in the anointing, പ്രിയ മാതാവേ, ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നീ സംസാരിപ്പാൻ no തുടങ്ങുമ്പോൾ, more nagging, just in the anointing. ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ God's അഭിഷേകത്തിൽ power will come into your home. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ God's ആത്മപ്രവൃത്തിയുടെ power will പകർച്ച, come into your family. ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, It'll break every lie of the devil. ശത്രുവിന്റെ സകല വ്യാജങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന And your അഭിഷേകം family's going to be changed in നിന്റെ Jesus' കുടുംബാന്തരീക്ഷം name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറുവാൻ പോവുകയാണ്. You ought to give him praise. അവൻ ആരാധന ഇന്ന് കൊടുത്താട്ട. Give him praise. അവൻ ആരാധന കൊടുത്താട്ട. It shall Hallelujah. come to pass. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് After ചെയ്യും. this, ഇതിനു ശേഷം I will ഞാൻ ചെയ്യും pour out my spirit എന്റെ ആത്മാവിനെ upon നിങ്ങൾ all flesh. സകല ജഡത്തിന്മേലും പകരും. ഹല്ലേലൂയ. That was something new. അത് ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാടാണ്. You know this. You're educated in the Bible. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വചനത്തിൽ നല്ല തിട്ടമുള്ളവരാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് The നന്നായി അറിയാം. Jewish people thought
they were God's number one people. യഹൂദർ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജനമാണ് അവരെന്ന്. They thought they were the only people. അവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമെന്ന് അവർ കരുതി. And when on the day of Pentecost, എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാള് വന്നപ്പോൾ Peter stood and began to quote this. പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പന്തിരുവരോട് കൂടെ ഈ പ്രത്യേക വാക്യാംശം കോട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി. പത്രോസ് ഇപ്രകാരം God പറഞ്ഞു, will pour out his spirit on all flesh. സകല ജഡത്തിന്മേലും ദൈവം എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. Even then they didn't understand. അപ്പോഴും ഈ വാക്യത്തിന്റേതായ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ അവർക്ക് But മനസ്സിലാക്കുവാൻ God കഴിഞ്ഞില്ല. raised up a man by the name of Paul. എന്നാൽ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. God raised up a man by the name of Paul. പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ യഹൂദനെ ദൈവം And Paul എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. began to go to the Gentiles. പൗലോസ് ഇതാ ജാതീയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. And you read in the scripture വചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം where the വായിക്കുന്നു, Holy Spirit was poured out on Cornelius' household. കൊർന്നേലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. And I think I may be wrong. ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ I തെറ്റായേക്കാം, could be wrong. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റായി But I ചിന്തിച്ചേക്കാം. think it was after that എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ that a man വിശ്വസിക്കുന്നു. by the name of Apostle Thomas അപ്പോസ്തലനായ തോമസ് came to Kerala കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതായി ഞാൻ and ചിന്തിക്കുന്നു. began to preach the gospel. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുവിശേഷം Why? പ്രസംഗിപ്പാനായി Because തുടരുന്നു. this gospel is to everyone, regardless of their creed, their culture, their nationality, their language. This gospel is intended for God so loved the world that he gave his only begotten Son. ദൈവം ഇത്രമേൽ ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച് ഈ സുവിശേഷ സന്ദേശം തന്നെങ്കിൽ അതിന് ജാതിക്ക്, മതത്തിന്, ഭാഷയ്ക്ക് യാതൊരു അതിർവരമ്പുകളുമില്ല. സകല ജാതിക്കുമുള്ള സദ്വർത്തമാനമാണിത്. After this, ഇതിന് ശേഷം, after repentance നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന്, അനുതാപത്തിന് And ശേഷം, prayer. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം, and praise, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ശേഷം, I will pour out my spirit ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും, on all flesh, സകല ജാതികളിന്മേൽ പകരും. and your sons നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും and your daughters. നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരും. That was something else new. അതും പുതിയതായ ഒരു വെളിപ്പാടാണ്. That was something else new. അത് വീണ്ടും പുതിയതായ ഒരു വെളിപ്പാടാണ്. Not just the men, പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല, but the women, സ്ത്രീകളും, on all flesh, സകല ജാതികളിൽ on നിന്നുമുള്ളവർ. anyone that was hungry. ആത്മാവിൽ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരാണോ, It doesn't matter whether you're 10 years old or 100 years old. നിങ്ങളുടെ If you're a child of God, you've been washed in the blood of Jesus, you've repented of your sin and made Jesus Christ Lord, you can receive the fullness of the Holy Ghost in your life. പ്രായഭേദമന്യേ കർത്താവുമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സജീവമായ ഒരു ബന്ധം നാം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. Praise God. Praise God. This promises to you. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. To you. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. Shall come to pass after this, saith the Lord, ഇതിന് ശേഷം ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന that കർത്താവ് I will ഇപ്രകാരം pour out അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. my spirit on all flesh. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സകല ജഡത്തിന്മേലും പകരും. And your sons നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും and your daughters നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരും shall prophesy. അവർ പ്രവചിപ്പാൻ തുടങ്ങും. Shall prophesy. അവർ പ്രവചിപ്പാൻ തുടങ്ങും. I believe in the prophetic office. ആ പ്രവചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ I വിശ്വസിക്കുന്നു. believe God chooses certain men or women and places upon them a special gift, and they are prophets of God. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ദാസീദാസന്മാരുടെ മേൽ പ്രവചനാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ I വിശ്വസിക്കുന്നു. believe there are special office gifts that are given to the church, such as pastor, teacher, evangelist, apostles, and prophets. ഇടയന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാർ, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരും ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ വൃന്ദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. But I also believe അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു. that just as not everyone is called to the evangelist's office, everyone should share the gospel. In the same way, not everyone is a prophet by calling, but everyone
everyone by the Spirit of God can prophesy. എല്ലാവർക്കും ഈ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുവാൻ എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി Now വിശ്വസിക്കുന്നു. the question is, what is to prophesy? ചോദ്യം ഇതാണ്, നാം പ്രവചിക്കേണ്ട സന്ദേശം അതായതാണ്. It is very simply to declare the word of the Lord. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Sometimes in declaring the word of the Lord, a true prophet will foretell what may happen. പലപ്പോഴും പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നാം But I കണ്ടുവരാറുണ്ട്. believe in this context, എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യാംശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, it is the proclamation of the gospel of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഘോഷണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വാക്യം ഇവിടെ Not പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. everyone will foretell events to come. എല്ലാവർക്കും വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പറയുവാനുള്ള പ്രവചന വരം ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. In fact, I would warn you to test and make sure that the prophet's word is real in your life. അപ്പോൾ തന്നെ നാം ലഭിച്ചതായ പ്രവചന സൂക്തങ്ങൾ വചനങ്ങൾ സത്യമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ബാധ്യത The നമുക്കുണ്ട്. word of a true prophet is confirmed by the word of the living God. സത്യമായും ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവചനമാണെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ If നമുക്കതിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. somebody prophesies and it contradicts to the word of God, then you need not worry about what they say. ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് നാം കേൾക്കുന്ന പ്രവചനമെങ്കിൽ അതിനെ നാം നെടുക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല. But when God says എന്നാൽ ദൈവം that He will പറയുമ്പോൾ pour out His Spirit upon all flesh, തന്റെ ആത്മാവിനെ and സകല your ജനത്തിലും sons and പകരും, daughters shall നിങ്ങളുടെ prophesy, പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും it പ്രവചിക്കും. very simply means that by the Spirit of God you will proclaim the word of the living വളരെ God. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സത്യസാക്ഷികളായി You will നാം proclaim ഓരോരുത്തരും the തീരും. gospel of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി Do you know തീരുമെന്നുള്ളതാണ്. why I believe this? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു Because in the എന്നറിയാമോ? next verse it tells us that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. കാരണം അടുത്ത വാക്യം Hallelujah. പറയുന്നു, എന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. That tells me very simply വളരെ ലളിതമായി അതെന്നോട് കൈമാറുന്ന that when the സന്ദേശം, anointing of the Spirit comes upon ആത്മാവിന്റെ you, അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ you will speak the gospel of Jesus Christ. യേശുവിന്റെ സത്യസുവിശേഷം നമ്മിലൂടെ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. That shouldn't surprise you, അതൊരിക്കലും നമ്മെ അത്ഭുതപരതന്ത്രരാക്കുന്ന വിഷയമല്ല. because Jesus said, കാരണം യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, "Tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." നിങ്ങൾക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നതുവരെ യെരൂശലേമിൽ കാത്തിരിപ്പാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് And കൈമാറുന്നു. then he said, അതിനുശേഷം ഈ കർത്താവ് "But ഇപ്രകാരം you shall പറഞ്ഞു, receive power നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ after the Holy Ghost is come upon you, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ and വന്നതിന് then you ശേഷം shall be my witnesses." അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകും. Hallelujah. Hallelujah. Then you shall be my witnesses അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ in സാക്ഷികളാകും. Jerusalem, യെരൂശലേമിൽ, in Samaria, ശമര്യയിൽ, in Judea, യഹൂദിയയിൽ എല്ലായിടത്തും to America, അമേരിക്ക and to the വരെ, uttermost parts of the earth. ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ നിങ്ങൾ എന്റെ Hallelujah. സാക്ഷികളാകും. God did not call you and fill you with the Spirit to hide in little circles and prophesy over one another. തികച്ചും പരിമിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവചിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഘോഷിപ്പാനല്ല, ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള He ഒരു വിളിയാണ് called you നമുക്കുള്ളത്. and filled you with His Holy Spirit to proclaim His goodness, His gospel to everyone that you meet and see. God's anointing is upon us in this hour to preach the gospel to the United States of America. ഈ അമേരിക്ക മുഴുവനും നമ്മുടെ പരിചിതരാകുന്ന കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സത്യസുവിശേഷ സന്ദേശമാണ്. When you gather in your churches this നമ്മുടെ സഭയിൽ Sunday, നാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക്, when you gather in your church next week, അടുത്ത ആഴ്ച നാം ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി വരുമ്പോൾ, you gather നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി to വരുന്നു, worship, അവനെ ആരാധിപ്പാൻ കൂടി വരുന്നു, you gather to pray, നാം ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി you കൂടി gather വരുന്നു, to hear the man of God preach the word of God, ദൈവവചന പ്രഘോഷണം കേൾക്കുവാൻ നാം കൂടി വരുന്നു. and the man of God is to preach in a way that equips you for ministry. ആ വചന പ്രഘോഷണമാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്ന So ഘടകം. we gather together, നാം കൂടി വരുന്നത്, gather together, കൂടി വരുന്നത്, sing Malayalam songs, മലയാളത്തിൽ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, gather together, നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി pray together, അവനെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, gather together, ഒരുമിച്ച് കൂടി enjoy the word of God, ദൈവവചന പ്രഘോഷണത്തിൽ but ആനന്ദം then കണ്ടെത്തുന്നത്, get
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ and share the gospel with those who are lost in സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം darkness. ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ എത്തിക്കുന്ന പ്രയത്നത്തിൽ നാം ആയിരിക്കാൻ. Hallelujah. Am I preaching okay? Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. If there was ever a time in this United States of America where the church needed to rise up, not just the IPC, സഭ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടം അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, but the church of every denomination, എന്നാൽ സകലവിധമായ സംഘടനകളുടെയും സഭകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, people of every color, എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വന്നവരെ people നാം of every നോക്കിയാൽ, language, സകല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരെ ഈ സ്ഥലത്ത് നാം it's time we നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ get full of the Holy Ghost പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം നിറയപ്പെടേണ്ട സമയങ്ങളാണിത്. and become a light in the darkness. നാം ഇരുളിൽ വെളിച്ചമാകേണ്ട It's സമയങ്ങളാണിത്. time we get full of the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം നിറയപ്പെടേണ്ട And God സമയങ്ങളാണിത്. wants to give you some courage. ഒരു ധൈര്യത്തെ കർത്താവ് He നമുക്ക് wants to തരുവാൻ take away your ആഗ്രഹിക്കുന്നു. timidity. നമ്മുടേതായ നാണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ ആ അവസ്ഥയെ കർത്താവ് Paul മാറ്റുവാൻ says to ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Timothy, a young preacher, പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് ഇപ്രകാരം he says, പറയുന്നു, God has not given you a spirit of fear. ദൈവം നമുക്ക് പേടിയുടെ ആത്മാവിനെയല്ല നമുക്ക് തരുന്നത്. God has not given you a spirit of timidity. ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി I തരുന്നത്. recently preached from the book of Timothy, തിമോഥെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഈയിടെ and I talked about the disciplines of a disciple. ഒരു ശിഷ്യൻ ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. Listen carefully. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ. You think you are in a strange land in America. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ വളരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. Young Timothy went with Paul to Ephesus. എഫെസോസിലേക്ക് പൗലോസിനോടൊപ്പം തിമോഥെയോസ് പോകുവാനിടയായി. And in Ephesus, എന്നാൽ എഫെസോസിൽ താൻ ചെന്നപ്പോൾ at first many got saved. ആദ്യമേ തന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം But ഇടയായി. suddenly there was an uprising. പെട്ടെന്ന് അവർക്കെതിരെ ഒരു ഉപരോധം അവിടെ Paul's സംഭവിക്കുന്നു. life was threatened. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന് അത് ഹാനിയാകത്തക്ക നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. And he had to leave the city. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടണം വിട്ടു പോകേണ്ട ഒരു Before അവസ്ഥ he തന്നെ left, അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുൻപ് he said, Young Timothy, തിമോഥെയോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, തിമോഥെയോസേ, young Timothy, തിമോഥെയോസേ, I want you to stay here. ഇവിടെ നീ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടരണം. I think ഞാൻ ഇപ്രകാരം when ചിന്തിക്കുന്നു. Paul the apostle asked Timothy പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തിമോഥെയോസിനോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ in the first hour, ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ the apostle asked me, പൗലോസാണ് ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞത്. I am going to be pastor of the church. ഞാനാണ് ഈ സഭയുടെ Hallelujah. അധ്യക്ഷനായി നീ തുടരുവാൻ പോകുന്നത്. And suddenly പെട്ടെന്ന് reality set in. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുഖം തിമോഥെയോസ് ഇതാ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. Some of the older men in the church, they were criticizing him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ സഭയിലെ മുതിർന്നവർ നിരൂപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, തനിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങി. Some of the people outside that had threatened Paul's life, they were threatening Timothy. സഭയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളവർ പൗലോസിനെതിരെ അപായ ഭീഷണി ഉയർത്തിയവർ തിമോഥെയോസിനെതിരെ സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. And Timothy began having second thoughts, will I stay in this place? ഇവിടെ തന്നെ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരണമോ എന്നുള്ള ചിന്ത തിമോഥെയോസിനെ ഭരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തുടങ്ങി. You don't think so? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? You read the first chapter of Timothy. തിമോഥെയോസിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം നാം And പഠിക്കുമ്പോൾ Paul makes it clear, I'm writing this letter to you, urging you to remain in Ephesus. എഫെസസിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതുന്ന ലേഖനം നമുക്കതിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ And കാണുവാൻ what does കഴിയും. Paul remind Timothy of? പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട്. Stir up the gifts. ആ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ നിങ്ങൾ Stir up the gifts that were given to you by the anointing and the laying on of hands of the elders. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താലും കൈവപ്പിനാലും നിന്നിൽ ലഭിച്ചതായ ദൈവകൃപയെ ഉണർത്തുവാൻ My reliance എന്റേതായ is not in my talent. എന്റേതായ കഴിവിലല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കരുതുന്നത്. My talent is limited. എന്റെ കഴിവ് വളരെ പരിമിതമാണ്. My reliance is in the Holy Ghost. എന്റെ ആശ്രയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. The Spirit of the Lord is upon me. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ The നിവാസം എന്റെ Spirit of the മേലുണ്ട്. Lord is upon me. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ Hey, നിവാസം എന്റെ that's the മേലുണ്ട്. qualification for ministry. അതാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഷയം. Brother Roy, I had people come to me and they would ask me in India, they'd say, what is your qualification?
ബ്രദർ റോയി, ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കും തങ്ങളുടേതായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്. I knew what they meant. അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാം. You know, sometimes you see on the wall and the gate at the wall in front of people's house. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മതിലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Baby Kutti Matthew. അദ്ദേഹം I hope there's no baby Kutti Matthew here today. I tried to think of something. ഗ്രഹനാഥന്റെ പേര് മതിലിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Baby Kutti Matthew, BA, MA, DDH, DTH, SS, BD, LL, BQR. അതിനുശേഷം തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മുഴുവൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Even sometimes I've seen. What was it called? I'm having a brain lapse. SSLC. Baby Kutti Matthew, SSLC failed. At least I failed. 10th ക്ലാസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരെ അവിടെ പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. They say, what's your qualification? എന്താണ് നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നിന്റെ വിശേഷത? Whether you have a PhD നിങ്ങൾക്ക് PhD ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ or your പോലും SSLC failed, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ 10ാം തരം തോറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെ the anointing is a qualification. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് നിന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന Don't ഘടകം. misunderstand me. ഒരിക്കലും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. I appreciate education. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ I വിലമതിക്കുന്നു. sincerely appreciate education. ഞാൻ തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ But I don't വിലമതിക്കുന്നു. glorify education. എന്നാൽ അതിനെ ഞാൻ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നില്ല. I have a little bit of education, എനിക്കും അല്പം വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. but I don't lean on my education. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ But I ആശ്രയിക്കുന്ന lean മനുഷ്യനല്ല. on the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ Because ശക്തിയിൽ if I've got Him, I ദൈവജനമേ got everything കേൾക്കണമേ. that I need. ഞാൻ Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ The Spirit of the ആശ്രയിക്കുന്നു. Lord is upon me. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ He നിവാസം has എൻ്റെ മേലുണ്ട്. anointed me. അവൻ എന്നെ He അഭിഷേകം has anointed ചെയ്തിരിക്കുന്നു. me. അവൻ Let എന്നെ confidence അഭിഷേകം arise. Let your confidence arise. ധൈര്യം Let your സംഭരിക്കുന്നവരാകുക. faith arise. നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം God's വർദ്ധിക്കട്ടെ. anointing is on you. അവന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ And മേൽ in the name വസിക്കുന്നു. of Jesus, യേശുവിന്റെ you നാമത്തിൽ shall do great and mighty exploits for God. ഭയങ്കരവും Stand അത്ഭുതകരമായ കാര്യം up and നിങ്ങളിലൂടെ begin to സംഭവിക്കും. praise Him. ഹല്ലേലൂയ. Stand up and begin to praise Him. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. Let the anointing flow. Let the anointing flow. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി Come on, praise Him. Praise Him for a few minutes. അവനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അവനെ Lead, The anointing's on you. The anointing's on you. Pray. Lord, we lift your name. സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം. സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം. Jesus, I love you. I praise you. I bless your holy name. Pray in tongues. Pray in tongues. Pray in tongues. Pray in tongues. Hallelujah. He that prayeth in unknown tongue edifieth himself. Strength of God. Strength of God. Lord, we praise you. Jesus, I love you, Jesus, I love you. My hope is in you, my faith is in you, my confidence is in you. I praise you for what you've done. I thank you that you've done it. I thank you've been good to me. I thank you've been good to me. I praise you. I bless your name. Receive you the Holy Ghost. Receive you the young people. Come on, praise Him. If you're hungry, He'll fill you up. Young people come forward. This is your moment to receive the power.
receive the anointing of the Holy Spirit because His presence is so real in our business right now. He is willing to anoint you with the power of the Holy Ghost. Lord, we bless your name. Akana Shambhaviya we bless your name. We bless your name. Come on, that's it. Let the anointing come on you. Fresh anointing of the Spirit. It revives you. It will revive you. It will revive you. The Spirit of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord is upon you. Hey, Jesus, I love you, Lord. I thank you, Holy Spirit, for your presence. I give you glory. I give you honor. We praise you. Let the fire of the anointing, let the fire of the anointing come upon these young people right now. Young people, receive the fire of the Spirit of God. Young women, receive the anointing. Young women, receive the anointing. Young men, receive the anointing. Old men, receive the anointing. Some of you older men need a fresh anointing. Some of the older men. God wants to restore you, renew you, refresh you. Some of you older women, God's right now. The anointing's flowing in you. The river of God, the river of God. Receive the river. Let the river flow. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവനായി കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. We praise you, Jesus. Lord, we lift your name. Hallelujah, Jesus. Lord, we lift your name. Lord, we give you glory. Lord, we praise your name. Now, just before we close, നാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് I need to ask you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. are you saved? നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധരാണോ? Do you know Jesus? യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാമോ? Maybe somebody here tonight, ഇന്ന് you've രാത്രി never given your heart to Christ. ഇവിടെ കൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൊടുക്കാത്തവരായി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരായി ഉണ്ടോ? Some years ago, I preached at a large university. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുകയായിരുന്നു. It was here in the United States. അമേരിക്കയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ. And one day during the meeting, ഒരു ദിവസം മീറ്റിംഗിന്റെ മധ്യേ, even though I felt a little strange, വളരെ വിചിത്രമായി എനിക്ക് ആത്മാവിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, I asked, is there anybody here who does not know Christ? You want to give your heart to Jesus? ഇപ്രകാരം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ കൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും കർത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? A young lady ഒരു യുവ സഹോദരി was one of a few people that came to the front. മുൻപോട്ട് വന്നവരിൽ ചിലരിൽ ഒരു യുവ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. Later, when I talked to her, അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ സഹോദരിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, she was a Pentecostal pastor's daughter. ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് പാസ്റ്ററുടെ മകളാണ് ആ സഹോദരി. In fact, he was a recognized leader in that region where he lived. ആ സ്ഥലപ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ മകളായിരുന്നു മുൻപോട്ട് കടന്നു She വന്നത്. told me, I'm a Pentecostal pastor's daughter, ആ സഹോദരി എന്നോട് ഇപ്രകാരം പങ്കുവച്ചു, ഞാനൊരു പാസ്റ്ററുടെ മകളാണ്, but I never gave my heart to Jesus. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി തീർന്നിട്ടില്ല. Could be somebody here right now that അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ശബ്ദപരിധിയിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സന്ദേഹിക്കുന്നു. you've gone to church all your life, but you've never given your heart to Christ. ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സഭയിൽ സജീവാംഗമായി നിന്നിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കാനുള്ളതായ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സിദ്ധിക്കാത്ത I'm ആരെങ്കിലും, going to ask everybody to close your eyes. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതായ സമയത്ത്, You're here and you've never given your heart to Christ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, The Bible says today is a day of salvation. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദിവസമാണ്.
Tonight, you need to give your heart to Christ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട രാത്രിയാണ്. There are also a few people here tonight ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ that you once walked with God, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചവരാണ്. but your heart has grown cold എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. and you've grown far from Jesus. ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറി വഴിവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു പാതയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. Tonight, you need to come back. ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരവിന്റെ ഒരു രാത്രിയായി തീരട്ടെ. And so with everybody's eyes closed in a prayerful moment, ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിൽ സകല ദൈവജനവും കണ്ണടച്ച ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, you've never been saved, or maybe you've once been saved, but you need to come back to Christ. ഇതുവരെ യേശുവിനുമായി ഒരു സജീവ ബന്ധം നിങ്ങൾ പുലർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വഴിവിട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ I ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, want to pray for you. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ You're willing ആഗ്രഹിക്കുന്നു. and ready to give your heart to Christ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ You തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, want to surrender or resurrender your life to Jesus. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ I'd തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, like to pray for you. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ You ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. want my prayers? എന്റെ പ്രാർത്ഥന Would you raise your hand up high enough I can see your hand? ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരം നിങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തുമോ? God bless you. God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Quite a few hands that are ചില being raised. ചില കരങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു ഉയർന്നതായി. God bless you. ദൈവം God നിങ്ങളെ bless you. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I'm so glad I asked this simple ഈ question. ലളിതമായ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ. I'm sincerely, I'm not trying to embarrass anyone. ഞാൻ നിങ്ങളെ നാണക്കെടുത്തുവാനല്ല, ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ. But Jesus said, യേശു ഇപ്രകാരം if പറഞ്ഞു, you'll confess me before men, നിങ്ങൾ എന്നെ ജനത്തിന്റെ മുൻപാകെ മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, I'll confess you before the Father. ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപാകെ ഏറ്റുപറയും. I'm not going to ask you to say anything to anyone. I'm not going to ask you to make a speech. ഒരു സ്പീച്ച് പറയാനോ ആരോട് എന്തെങ്കിലും വാക്ക് പറയാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But in a few moments, I'm going to ask those who raise your hand to come and stand here in front of me. കരമുയർത്തിയവർ ദയവായി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം And ചെയ്യുകയാണ്. by getting out of your seat and coming to the front, നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് വിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ താഴ്മയായി ദൈവസന്നിധിയിൽ you will be അപേക്ഷിക്കുന്നു. making a statement. I'm not ashamed. I want to follow Christ. നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. എനിക്ക് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ആ തീരുമാനത്തെ ലോകത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ വിളംബരം So ചെയ്യുകയാണ്. I'm going to ask you now, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, those of you who raised your hand, നിങ്ങൾ ആ കരമുയർത്തിയെങ്കിൽ get out of your seat and come quickly. I want to pray for you. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് വിട്ട് ദയവായി ധൈര്യപൂർവ്വം മുൻപോട്ട് കടന്നു വരണമേ. Don't wait for somebody else. മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത്. ധൈര്യപൂർവ്വം മുൻപോട്ട് കടന്നു വരിക. Yes, come. A few of you girls, you raise your hand. Come Yes, quickly. Don't be hallelujah. embarrassed. Come on, other young men, come on. യുവജനങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇന്നിതാ മുൻപോട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നാട്ടെ. There's an older man that needs to come today. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ മുതിർന്ന ഒരാൾ ഈ അനുഭവത്തെ കരഗ്രസ്തമാക്കുവാനുണ്ട്. Your heart has grown cold and hard towards the things of God. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി അകന്ന ഒരു തണുത്ത You just മനോഭാവത്തിൽ need to make a simple surrender to the Lord. ഇന്ന് രാത്രി വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ And നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പാൻ. right now you are feeling a hunger you haven't felt in a long time. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അനന്തമായ വിശപ്പ്, ഒരു ദാഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. Please, I plead with you, please listen to the voice of the Holy Spirit. Come and let God deal with you tonight. ദൈവാത്മാ ശബ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിതനായി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. I'm going to wait just a moment longer. Anybody, young or old, it doesn't matter. If you need to get right with God, get out of your seat and come. I'm going to wait just one more minute. പ്രായഭേദമന്യേ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തെ കരകരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവാത്മ പ്രേരിതരായി നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് വിട്ട് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. 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 Praise God. I'm so glad I waited. Thank you, Jesus. ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now just raise your hands all over this room. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. Those of you that are standing here at the front, ഇന്ന് രാത്രി ഈ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, I'm going to lead you in a very simple prayer. വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ I ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. want you to repeat the words that I'm saying. ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനാ വാചകം എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണമേ. But don't merely repeat them. കേവലം വാക്കുകളുടെ ഒരു
റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല. Say it with faith in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ God's ഏറ്റുപറയുക. going to hear you. ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം തീർച്ചയായും He's കേൾക്കും. going to touch you now. നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. So close your eyes. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ And അടയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് I want you to pray with me. എന്നോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. Everybody say out loud. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് Say പ്രാർത്ഥിക്കാം. this. Say, Dear Jesus. പ്രിയ യേശുവേ, Dear Jesus. പ്രിയ യേശുവേ, I'm a sinner. ഞാൻ ഒരു പാപിയാണ്. I'm sorry for my sins. എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. I'm sorry for my sins. കർത്താവേ, എന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. Lord Jesus, പ്രിയ യേശുവേ, you are the Son of God. നീ ദൈവപുത്രനാണ്. You died on the cross for my sins. കാൽവറിയിൽ എന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ മരിച്ചത്. You rose from the dead. നീ മരണത്തെ ജയിച്ചുയർന്നേറ്റ Now, Lord കർത്താവാണ്. Jesus, പ്രിയ യേശുവേ, come into my life. എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ. Come into my life. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു I വരണമേ. surrender everything to you. എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ Take സമർപ്പിക്കുന്നു. away any hardness out of my heart. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഠിനത അങ്ങ് Give me മാറ്റണമേ. a soft heart. ഒരു മൃദുലമായ ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമേ. And help me to serve you നിന്നെ സേവിപ്പാൻ from this day forward. ഈ ദിവസം മുതൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. Now, Lord, I pray for these that have come to the front. കർത്താവേ, മുന്നിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വന്ന നിന്റെ ജനത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. From the youngest child to the oldest person that's ഏറ്റവും standing. ഇളയ ആൾ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾ വരെ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു I വന്നിരിക്കുന്ന ask, ജനം oh God, to do a miracle in their lives. അത്ഭുതകരമായ ഒരു കരസ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയോട് Transform their അപേക്ഷിക്കുന്നു. hearts, I pray. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങ് തൊടണമേ കർത്താവേ. I pray that these young men would serve you fervently. May they be Daniels in the workplace. അവരെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടെ അതിന്റെ തീവ്രതയോടെ അങ്ങേ സേവിപ്പാൻ I അവരെ pray these young women ശക്തീകരിക്കണമേ. become Esther's in Jesus' name. എസ്തറിനെ പോലെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ Let them be കർത്താവേ. Deborahs and mighty women of God. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പുരുഷന്മാരായി വിളങ്ങുവാൻ തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവേ. Bless them, I pray. കർത്താവേ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Now, one last time. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി Everyone raise your hands. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കരങ്ങളെ I just, forgive me, may I just, forgive me, I'm taking a little extra time. I'm sorry, I'm going to ask you, I just feel my spirit. There's some of you that are hungry for an anointing. We're not going to take a long time, I promise. I've already gone a long time. ഒരു പ്രേരണ നിമിത്തം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? You may be a pastor, you may be a new believer. It doesn't matter if you're just, if my preaching tonight stirred a hunger in you. I want you to quickly, where do you want that? Come quickly and run to the front. ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നേക്കാം, quickly, yes. ജീവിതത്തിന്റെ പഴക്കം God തഴക്കം bless you. He will അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരുന്നേക്കാം. He will എന്നാൽ ഒരു restore. He will പുതുക്കത്തിന്റെ anoint അനുഭവം, you with a fresh ഒരു anointing. പുതുമയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് God will honor your hunger. Thank you for a humble man of God. Thank you for humble men and women of God that are hungry for you. Come on, anybody else? God's just stirring something in you. Raise your hands right now. I'm going to just pray real quickly. The anointing's going to come on you. I've seen the anointing just fall in just moments. There's no recipe, just a hunger, and ask Him to fill you. So when you raise your hand, മറ്റൊരു ഘടകത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം മാത്രം, നിങ്ങളുടെ സങ്കടം മാത്രം, നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ മാത്രം മതി. അതിന് അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുന്ന സമയമാണിത്. raise your hand നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ and say, Father, പിതാവേ, fill me with your anointing. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ Fill me with your നിറയ്ക്കണമേ. spirit. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. Now let Him begin to fill you. Let Him fill you up. Receive the anointing of God. Receive the anointing of God. Receive a fresh anointing. Empowered in the Spirit to preach the Word of God, to speak the Word of God, to prophesy the Word of God. Receive the anointing of the Spirit. Be glorified, Jesus. Be glorified. I give you glory. I give you praise. I give you honor. ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഇന്നാത്മമാരിക്കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ, ഇന്നാത്മമാരിക്കൊണ്ടു ചേർന്ന് പാടുമോ? ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ,
വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുമ്പോ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുമ്പോ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ, എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും, എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും. ആമേൻ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു, ഓ ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. നിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, നിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും എല്ലാം ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ, എല്ലാം ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ആമേൻ. പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും എല്ലാം ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ, എല്ലാം ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ഓ ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ, ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ആമേൻ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ, ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ഓ ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം